أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد به ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد به ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد به ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد النبيا. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد النبيا. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد النبيا. بسم الله والحمد لله والخير وشر من مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير وشر من مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير وشر من مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله ذاتنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله ذاتنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله ذاتنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام من على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام من على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام من على دين الإسلام. والإكرام منا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام. يا قوي يا متين فيصل الظالمين. يا قوي يا متين فيصل الظالمين. يا قوي يا متين فيصل الظالمين. أسرى الله نور المسلمين. أسرى الله وذل المؤذين. أسرى الله نور المسلمين. أسرى الله وذل المؤذين. أسرى الله نور المسلمين. أسرى الله وذل المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا
يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرب وكرم ومجد وعظم وعظم وطمن بيته بين على الصائمين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أكبر رئيسنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد عبد الله وآله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى رئيس المهاجر ومحمد وصل وفرهم أن الله يولي درجات في الجنة وكثر المصروفات ويرضى من سناتهم ويحفظنا بجاههم ويعفنا بهم ويجعل علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى رئيس المسلم العظيم الفقيه المقدم محمد المعالي وصول وفروهم من ساداتنا الأعلى علي وصول وفروهم أن الله يعلي درجات في الجنة وذل المصفات من الله مسانتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح ساداتنا صوفية أينما كانوا وحال ربهم من بشير عظيم لما أخبر بأن الله يولي درج في الجنة كثير المصوبات من يوضع حسناتهم وينفضنا بجاههم ويعفنا بما يعيدوا علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا الصاحب الرادين والبنشر غوث العباد والبلاد حفظ الله بن علي بن محمد الحداد وصول وفراهم أن الله يولي برجاتهم في الجنة وكثر مصلاتهم يضاعف سناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا مشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين من أرواح أموات المسلمين ويحمل الله يمدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم يفرج قلوب المسلمين ويرحمهم يشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى يؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصل عنهم شرارهم ويغفرنا ويشر الفتن والمحال والمنزل والمسجد من كريم أوضاع وفي أسعارهم ويزر أمطارهم وفي كل سائل منا ومنكم سؤال على من يرضي الله ورسوله يفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راد عنا بخير ولطف وعافية إلى حضر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سلمنا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا قل لنا حفظنا. يا عالم سلمنا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا قل لنا حفظنا. يا عالم سلمنا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا قل لنا حفظنا. يظل عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. يظل عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمواله. يظل عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. يظل عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمواله. يظل عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. يظل عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمواله. يظل عن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Fatih Mawrib al-Khatim lima sabak nasiril haq bil haq wal hadi wa salatul mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-alim musliman 'allama da'ilullah Abdullah bin Hasan bin Talib fi ta'alif Sulaiman Tufiq ila mahabbati la tahqiq ila anjala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih Abi ulama fi darin amin. Cuma ta'alif nasirajina anjala wa radhiyallahu majma'in wa istiqbalul qiblati aw istidbaruha bi bawlin aw gha'it min ghairi ha'il أو كان بعود عنه أكثر من 3 أذرع أو كان أقل من 2 ذراع إلى في المعدل ذلك والتغوط على الجبر إلى آخر والله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadiran Allah atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita, siapapun kita, apapun kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun miliaran nikmat setiap detik nafas kita Allah anugerahkan. Sadar kita atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu, paham kita atau tidak paham, yang jelas Allah Subhanahu wa taala selalu ingatkan kita. Dalam setiap rakaat yang kita baca alhamdulillahirabbil alamin, Allah ingatkan bagi kita Subhanahu wa taala untuk kita mengingat nikmat yang diberikan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, yang Allah nyatakan wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mudah-mudahan berkat kumpul kita di tempat yang penuh nikmat yang Allah sempurnakan insyaallah saat ini nikmatnya kepada setiap kita di salah satu taman daripada taman surga Allah, di rumah Allah sebagai tetamu Allah, melaksanakan apa yang perintah Allah, mencari apa yang hanya ada di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala sebab berkahnya disempurnakan segala nikmatnya, dikurangkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya sehingga kita menjadi di sisi Allah semata hambanya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpahkan ke atas junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan setiap hambanya yang ingin berupaya untuk menghambakan dirinya hanya untuk bagi karena Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi keluarganya, sahabat, pengikut dan para pencinta. Kita berharap Allah mantapkan langkah kita
sempurna dalam mengikuti jejak langkahnya, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Ya, di antaranya sebelumnya tagasyub inda man yahrum nadhara ilaih, kita diharamkan untuk membuka aurat kita di hadapan orang-orang yang tidak dihalalkan dalam syariat untuk memandang aurat kita, baik bagi kaum laki begitu juga selainnya. Au fil khalwati li ghairi gharadin, atau kita membuka aurat kita di khalwat ketika kita sendirian tanpa ada tujuan yang benar. Juga namanya dilarang untuk kita membuka aurat kita, dan kita harus tahu bahwasanya disyariatkan untuk kita menutup aurat agar tidak terlihat oleh mata manusia dan juga tidak terlihat oleh mata jin selain manusia, bangsa jin. Mereka melihat aurat kita kalau kita tidak menutupi aurat kita. Sebagaimana kita dilarang untuk membuka aurat kita, menampakkan aurat kita bagi bangsa manusia, begitu juga bagi bangsa. Jadi ketika kita khalwat, ya dengan tujuan yang dibenarkan kita buka, kalau tidak jangan buka, walaupun khilaf antara ulama mengenai masalah namanya aurat ketika kita khalwat. Wastiqbalul qiblah wasbistidbaruha bi baulin aw ghaid, dan juga diharamkan kita ketika kita namanya buang air kecil atau buang air besar, kita diharamkan untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ada di sana ada kiblat atau membelakangi kiblat. Min ghairi ha'il, kalau itu di tempat yang tanpa ada penghalang, tempat terbuka. Aukan, atau mungkin ada penghalangnya, ada sutra penghalang. Penghalang itu bisa dinding, bisa pohon atau apapun ya. Ba'udanhu aktsara min thalathati adru', tapi jauh penghalang itu darinya, dari tempat duduknya dia buang hajat dengan penghalang itu lebih daripada 3 dhira'. Begitu juga kita dianjurkan, disunnahkan untuk shaf yang ada dalam sholat itu kalau bisa tidak lebih dari 3 dhira'. Antara imam dengan shaf pertama dengan shaf kedua, begitu juga seterusnya. Tidak lebih dari 3 dhira'. Dan lebih dari 3 dhira'. Karena kalau lebih dari 3 dhira', ada yang mengatakan tidak mendapatkan fadilatul jamaah. Bukan tidak sah jamaahnya sah, tapi tidak mendapatkan fadilatul jamaah. Walaupun khilaf antara dalam masalah itu. Aukana, atau mungkin ada penghalangnya itu dekat jaraknya, tidak sampai 3 dhira' antara dia dengan penghalang tersebut, dinding dan lain sebagainya tadi. Karena tapi penghalang tersebut agal min thulutsai dhira', lebih namanya kurang dari 2/3 dhira'. 2/3 dhira' mungkin segini namanya tingginya ya, sehingga tidak bisa menutupi badan tubuhnya ketika dia buang hajat. Dan itu semua kalau kita buang hajat di tempat terbuka, illa fil mu'addi dzalik, kecuali di tempat yang memang sudah disiapkan untuk kita buang hajat. Di wisi-wisi yang ada itu tidak jadi masalah. Kalau bisa jangan sampai menghadap kiblat, membelakangi kiblat, itu aja. Wa taghabbut 'alal gabar, sebagaimana kita dilarang untuk namanya berjalan di atas kubur, melangkahi kubur, apalagi berjalan di atas kubur. Begitu juga kita dilarang lebih dari itu mengemih di atas kubur, apalagi buang air besar di atas kubur. Itu termasuk namanya maksiat yang dilakukan termasuk oleh kaki, karena kaki yang melangkah ke tempat tersebut. Wal baulu fil masjid walau fi ina, dan buang air kecil di dalam masjid walaupun di wadah, walaupun dia tidak mengotori masjid, buangnya di walaupun di wadah. Tidak boleh kita bawa najis ke dalam masjid. Tidak boleh kita bawa najis ke dalam masjid. Sekali lagi, tidak boleh kita bawa najis ke dalam masjid, apalagi kita namanya berkemih di dalam masjid, walaupun tidak mengotori masjid fi'na, kita kemih itu di tempat yang disiapkan. Wa alal mu'azzam, tapi ya kurang pantas. Wa alal mu'azzam, dan atas di namanya
buang air terutama kecil apalagi besar di tempat yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid, musalla dan lain sebagainya. Begitu juga mungkin di tempat-tempat yang diagungkan oleh Allah, di sini dicontohkan seperti di Mina, di Safa dan Marwah dan lain sebagainya. Maka termasuk salah satu yang membuat geram Abraha, raja Yaman yang luar biasa itu, yang memiliki tentara bergajah itu, untuk menyerang namanya Ka'bah dan menghancurkan Ka'bah. Karena ketika orang-orang Mekah sana, orang Arab sana mendengarkan isu bahwasanya Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, ingin memalingkan orang-orang yang tadinya setiap tahun ke Ka'bah, kepengen pindah ke Yaman. Karena kekuasaannya di Yaman, tepatnya kurang lebih di Son'a, dan masih ada tempatnya. Jadi dia bikin gereja. Dia bikin gereja yang mewah. Tujuannya tadi untuk memalingkan orang jangan ke Ka'bah tapi ke situ. Ketika ada orang-orang Arab mendengarkan namanya tujuannya tersebut, maka ia masuk ke dalam bangunannya Abraha, di namanya mereka buang air besar di situ di dalam. Membuat geram Abraha sehingga Abraha namanya berjalan untuk menghancurkan Ka'bah dengan tentara bergajah. Tapi Abraha tidak mengerti bahwasanya ada Tuhan yang mengatur segalanya, yang menetapkan segalanya, yang berkuasa segalanya di alam nyata, alam tidak nyata. Masalah bukan karena kita memiliki perisai, memiliki senjata yang bisa namanya menghalau berbagai macam senjata bagi tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang jaga Ka'bah, tidak ada yang lindung Ka'bah, tidak ada yang berdiri di muka Ka'bah bawa senjata pedangnya, tidak ada. Abdul Muttalib bawa semua penghuni kota Mekah naik ke atas gunung, semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abraham mengatakan tentang masalah itu, ingin menghancurkan Ka'bah, maka Abdul Muttalib mengatakan walil bait rabbun yahmi ya Abraha. Itu Ka'bah rumah Allah Subhanahu wa taala, ada Tuhan yang menciptakannya, yang mengaturnya, yang menghendaki untuk itu, yang akan menjaganya. Kalau engkau ingin ya silakan, tapi ada Tuhan yang akan menjaganya. Hanya dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala burung. Allah tidak kirim nuklir. Allah kirim hanya burung. Allah siapkan di burung itu setiap paruhnya itu namanya min sijil. Dilemparkan dari atas burung itu kena. Dengan cerita yang Allah tetapkan. Tidak boleh. Wa tarikul khitan ba'dal bulu, dan meninggalkan berkhitan setelah baligh. Kalau sudah baligh maka artinya wajib bagi seseorang laki-laki untuk berkhitan. Kalau bisa khitannya sebelum baligh. Tapi kalau sudah baligh wajib untuk dikhitan. Kalau dia muslim. Dan dalam mazhab kita Syafi'i bagi laki-laki wajib hukumnya. Bagi perempuan ada yang mengatakan wajib, dan khilaf antara ulama, ada yang mengatakan tidak wajib. Tapi bagi perempuan itu ada sebagian kecil aja yang diambil dari kemaluan sedikit kecil. Itu khitannya kaum perempuan. Hikmahnya, tujuannya ya agar ia terhindar dari syahwat yang berlebihan yang dimiliki oleh kaum perempuan. Karena syahwatnya perempuan itu, kalau syahwat itu ada 10, perempuan 9, laki hanya 1, untuk meredam sedikit syahwat yang dimiliki oleh mereka. Karena kita ini biasanya secara umum walaupun bisa berbeda ya, kalau rumah tangga itu perempuan-perempuannya solehah, insya Allah lakinya bisa jadi soleh. Apalagi negara, kalau perempuan-perempuannya solehah, insya Allah laki-laki yang ada di negara itu soleh. Kalau kita siapkan diri seorang perempuan, maka kita siapkan satu keluarga. Karena biasanya anak-anak itu lebih dekat dengan ibu, dan ibu itu madrasah pertama bagi setiap anak. Madrasah pertama bagi setiap anak itu adalah seorang ibu. Bagaimana ibu itu sudah menjaga, mendidik anaknya sebelum anaknya mengerti apa-apa.
Jadi semenjak anaknya di kandungannya, yang sudah didik anaknya, dia sudah jaga anaknya. Harusnya seperti itu. Nah, apalagi kalau sudah dilahirkan anak, ya harus jaga anaknya, harus didik anaknya sebelum anaknya mengerti hal apa-apa. Dididik dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dia menjaga kehormatannya dan lain sebagainya, didikan bagi seseorang anak. Faslun wallahu a'lam. Alhamdulillah kita baru tinggalkan bulan suci Ramadan, bulan yang agung mulia. Bulan yang Rasulullah mengharapkan kalau kita tahu, mengerti, memahami, kita mengharap Ramadan itu setahun penuh. Karena kemuliaan yang Allah siapkan bagi kita, tapi kemuliaan yang Allah siapkan bagi kita dan anugerah yang disiapkan oleh Allah bagi setiap kita bukan khusus di bulan suci Ramadan. Anugerah yang Allah siapkan bagi kita setiap detik nafas kita, siapapun kita, dimanapun kita, di bulan apapun kita, di hari apapun kita, dimanapun kita, Allah siapkan bagi kita anugerah di setiap detik nafas kita. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita, memberikan motivasi untuk kita umat agar kita bersiap lahir batin untuk menggapai anugerah itu. Persiapkan lahir batin kita, bersihkan hati kita, bersihkan mata kita, bersihkan telinga kita, bersihkan tangan, kaki, perut, kemaluan kita. Jangan sampai masuk ke dalam perut kita yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dengan cara yang dengan cara yang tidak dihalalkan secara syariat agama. Hati kita, insya Allah kalau kita siap setiap saat detik nafas kita dimanapun kita, anugerah melimpah ruah. Tidak nunggu bulan Ramadan, tidak nunggu bulan. Alhamdulillah majelis kita saat ini, Rasulullah mengatakan hadir majelis ilmu walaupun sebentar, sesaat, lebih baik daripada orang yang sholat 1000 rakaat sunnah, lebih baik daripada seorang yang menjenguk 1000 yang sakit, mengantar 1000 jenazah. Dan Rasulullah mengatakan barang siapa sholat maghrib berjamaah, kemudian ia sholat setelahnya 6 rakaat, dia tidak putus antara sholat maghrib berjamaah itu dengan 6 rakaat itu dengan ucapan yang tidak baik, secara syariat, maka Allah jadikan pahalanya seperti orang yang melaksanakan namanya ibadat selama 12 tahun siang malam. Orang yang sholat ibadat siang malam 12 tahun, seorang yang habis sholat maghrib berjamaah kemudian sholat 6 rakaat sunnah, Allah berikan pahalanya sama. Adalnya menyamai, kata Rasulullah. Ibadah yang dilakukan oleh seseorang barangkali 6 rakaat itu lebih mulia, lebih banyak yang didapat daripada ibadat 12 tahun itu. Barangkali. Barangkali. Begitu juga Rasulullah mengatakan barang siapa sholat isya berjamaah, kemudian ia sholat setelahnya 4 rakaat sunnah, itu anugerah yang diberikan oleh Allah seperti seperti yang dilakukan oleh seseorang di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar yang kita tunggu di bulan suci Ramadan, Allah siapkan bagi kita setiap malam. Tidak harus Ramadan, tidak nunggu bulan suci Ramadan. Kata Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya sedekah 4 rakaat habis sholat isya, masya Allah. Walaupun yang Allah anugerahkan bulan suci Ramadan yang melimpah ruah, berlipat ganda, tapi besarnya sampai Rasulullah mengatakan ka'adlihinna atau kamislihinna min lailatul qadar, seperti 4 rakaat itu yang dilakukan oleh seseorang di malam Lailatul Qadar. Masya Allah, setiap malam kita bisa dapatkan. Hanya sholat 4 rakaat. Berapa menit sih 4 rakaat? Berapa menit sih 6 rakaat? Dan Masya Allah, majelis ini anugerah yang diberikan oleh Allah lebih dari yang kita bayangkan. Apa yang kita bayangkan dari anugerah yang kita bisa bayangkan, yang Allah berikan lebih dari itu. Alhamdulillah, kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita punya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas bersihkan. Lisan kita bersihkan. Lisan kita terutama bersihkan. Kalau lisan ini lurus, insya Allah mata, telinga, tangan, kaki, perut, kemaluan lurus. Kalau sudah lisan ini tidak lurus, bengkok, keluar darinya sesuatu
yang menyakiti hati seseorang yang dilarang secara syariat agama, yang lainnya ikut karena setiap hari mata, telinga, lisan, tangan, namanya tangan, kaki, perut, kemaluan selalu ngomong sama lisan, sama lidah kita. Jika engkau lurus, kami lurus. Jika engkau bengkok, kami bengkok, wahai lisan. Begitu juga hati kita bersihkan. Jangan membenci saudara muslim, apapun alasannya. Tidak ada alasan untuk kita membenci saudara muslim. Karena Rasulullah memerintahkan kita untuk menganggap muslim selain kita saudara itu bukan karena kita sama. Bukan Rasulullah tidak mengerti kita ini namanya berbeda paham. Rasulullah sudah jelaskan berbeda, umatku berpecah belah, artinya berbeda pemahaman umatku dalam menjalankan agama ini menjadi 73 golongan, sementara Yahudi 71, Nasrani 72. Umat kata Rasulullah akan namanya berbeda dalam pemahamannya, mazhabnya 73 golongan. Rasulullah sudah padahi dahulu. Tapi Rasulullah mengatakan al-muslim akhul muslim, la yadhlimu wa la yakhdhulu wa la yahquru. Tidak boleh didolimi apapun alasannya. Tidak boleh dinamanya diremehkan, direndahkan apapun alasannya. Tidak boleh dibiarkan. Kita tidak peduli, tidak boleh. Apapun alasannya. Apapun muslim saudara. Sebagaimana engkau namanya menganggap saudara sekandungmu, engkau hormati, hargai muslim selainnya, seperti itu. Yang diminta secara agama oleh Allah dan Nabi Muhammad. Bahkan ketika Hajjatul Wada Rasulullah menjelaskan kehormatan muslim seperti hari kalian ini, tempat kalian ini, detik kalian ini, kata Rasulullah SAW. Tidak boleh. Apapun sekali lagi alasannya. Hilangkan hal itu. Kalau kita kepengen mendapat anugerah dari Allah setiap detik nafas kita, bukan hanya di masjid, ketika kita berjalan di jalan, ketika kita dimanapun kita, anugerah Allah Subhanahu Wa Taala selalu tertuang terhadap diri kita. Itu yang kita inginkan. Dan satu anugerah Allah yang bisa Allah berikan kepada kita dalam setiap detik kita itu bukan ukurannya dunia seisinya. Dunia seisinya tidak ada harganya. Tidak ada orang bawa namanya cincin, nanti di alam kubur cincin itu berharga. Tidak ada yang bawa dunia yang ada di dunia ini berharga di sana, tidak ada. Kalau ada orang mati bawa dibekali namanya emas satu ton, kira-kira berharga emas itu? Tidak berharga. Kenapa? Namanya sesuatu yang tidak ada harganya. Yang Allah siapkan bagi kita dalam setiap detik nafas itu lebih dari itu harganya, lebih daripada dunia seisinya. Tinggal kita berlomba-lomba. Ayo mari kita berlomba-lomba, Bang. Mari kita berlomba-lomba. Fadhal, kalau yang ditanyakan fadhal. Saya ada waktu. Kalau tafsir itu biasanya lebih dia mentafsirkan kalimatnya. Fasir. Ini artinya apa? Maksudnya ini apa? Kalau takwil itu biasanya hal yang lain dari itu. Tapi ada berkaitan dengan itu. Takwil seperti mungkin dicontohkan seperti takwil mimpi lah. Takwil mimpi. Walaupun kadang-kadang mimpinya A, takwilnya Z. Seperti contoh biasanya kadang-kadang kalau orang mimpi mati itu biasanya panjang umur. Kalau orang mimpi mati itu biasanya panjang umur. Maka kita dilarang oleh Nabi Muhammad kalau mimpi berkisah. Kalau mimpi jangan bercerita kecuali kepada orang soleh. Orang yang mampu mentafsirkan, mentakwilkan namanya. Mentakwilkan mimpi itu dengan baik. Karena apa? Karena takut. Khawatirnya yang ditakwilkan itu yang jadi. Padahal sebetulnya mimpi itu artinya maknanya lain. Karena orang soleh mereka tidak akan pernah mentakwilkan seperti itu kecuali yang baik.
Jadi kalau memang kita terpaksa untuk cerita kepada orang yang baik agar dia mentakwilkan mimpi itu dengan baik. Begitu juga tafsir. Jadi ada takwil karena Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikonsumsi, dimanfaatkan bagi orang yang hidup di masa Rasulullah sampai sekarang, sampai akan datang. Artinya setiap ayat, bahkan setiap huruf dari Al-Qur'an itu memberikan motivasi, memberikan makna rahasia kepada kita yang kita butuhkan saat ini. Sebagaimana yang dibutuhkan oleh mereka para sahabat, bahkan yang dibutuhkan oleh orang yang akan hidup setelah kita sampai Allah angkat Al-Qur'an. Tinggal bagaimana kita mentafsirkannya, bagaimana kita mentakwilkannya untuk kebutuhan kita. Kalau kondisi aman, anak kemarin aman aja bang. Cuman mereka ini negeri Arab secara umum ya, jarang hujan. Jadi kalau hujan itu biasanya ya anugerah yang besar betul bagi mereka. Cuman masalahnya mereka ini lembah. Lembah itu diapit oleh gunung. Gunung mereka di tengahnya itu lembah. Seperti di Mekah seperti itu juga. Jadi kalau sudah hujan itu takutnya hujan dari atas, mungkin di sini di tengah enggak deras, tapi di atas mungkin deras. Jadi air itu ngalir. Jalan. Karena lembah jadi itu air itu pasti turunnya ke lembah. Nah, itu kadang-kadang bikin banjir. Dan di sana sampai sekarang masih rumah itu mereka bikin dari tanah dicampur dengan air, sudah ditumpuk-tumpuk, bikin kayak bata, dikeringkan, nanti itu ditumpuk-tumpuk, bisa jadi rumah. Seperti dulu di Mekah, di Madinah seperti itu juga, sampai sekarang sebagian seperti itu. Nanti baru di dalamnya mereka lapis lagi dengan seperti kafur itu mereka lapis lagi. Ada yang sebagian di luarnya dibiarkan. Jadi kita lihat di luar itu tanah yang ditumpuk. Tanah. Tapi di dalam dilapis. Ada sebagian mereka dilapis. Kalau mereka ingin kuat dilapis. Nah kalau hujan namanya tanah bang. Kemarin sempat hujan. Hujannya habis lebaran kemarin. Dan saya sempat tidak bisa lewat. Mau pulang. Keluar dari tadi mau pulang. Tidak bisa lewat karena banjir. Kurang lebih 3-4 jam saya nunggu dulu sampai teman-teman mobil baru mobil itu bisa lewat. Tapi aman bang, waktu itu tidak ada apa-apa. Kalau di Hadramut, kalau yang agak riskan di utaranya, seperti yang ada Houthi mereka di utara. Tapi ya enggak ada apa-apa bang, enggak ada suara, enggak ada kelihatan macam-macam, aman aja. Insya Allah aman terus. Karena kita minta aman, jadi kita berdoa. Wa idkhi asara mughsil amtar wa idkhillah, kita doakan tadi. Biar aman, yang sakit sembuh, dan semuanya kita doakan kaum muslimin. Kita doakan ayah bunda kita yang sudah meninggal, kita doakan kerabat kita doakan orang-orang yang masih hidup dari kaum muslimin. Masya Allah. Ya satu mungkin anak tidak bisa memastikan karena tergantung juga keyakinan yang ada. Tapi secara syariat kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala secara umumnya. Syariat umum kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala membiarkan diri kita untuk kehancuran, kematian dan lain sebagainya. Kalau kita tahu makan itu mati pasti, haram untuk kita
makan. Karena kita dilarang, walaupun tidak ada habis, tapi kalau memang kita pas memastikan itu membahayakan kita dilarang. Walaupun orang lain tidak dilarang, orang lain tidak dilarang. Karena bagi mereka orang lain mungkin ini aman-aman aja bang. Nah itu kan nanti ya tergantung nanti bisa ditinjau dari segi itu nanti hukum. Rasulullah pernah ditanya oleh seseorang tua, ya Rasulullah bagaimana kalau mencium istri ketika puasa? Soalnya yang tua yang tanya orang tua, Rasulullah tidak apa-apa. Datang lagi orang anak muda, tanya Rasulullah dengan pertanyaan yang sama, ya Rasulullah bagaimana kalau mencium istri di siang hari maksudnya? Rasulullah mengatakan tidak boleh. Jadi orang kan sebagai bingung kok. Tadi yang datang bertanya sama, tapi jawabannya beda. Yang satu boleh, yang satu tidak boleh. Kenapa ya? Karena lihat yang tanya. Karena kalau orang tua, insya Allah bisa menahan hawa nafsunya. Tapi kalau namanya anak muda, apalagi pengantin anyar, mengandung, nanti tidak mampu. Jadi dilarang oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga seperti itu. Ya mungkin dia sudah merasa sudah umurnya tidak lama lagi. Ada sebagian orang kan seperti itu, dia tahu ini menghalau dia dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah dan sebagainya. Jadi yang seperti itu nanti kita ngerti. Nah, walaupun secara umum tidak boleh apapun yang kita lakukan kalau menghantarkan namanya kebinasaan bagi kita. Tapi dengan alasan yang lain mungkin bisa dibenarkan dengan alasan itu, tapi bagi lain mungkin tidak dibenarkan. Ya. Wallahu a'lam. Jadi kalau dari segi namanya gaidah namanya fikih itu namanya al-hukum, namanya hukum itu ditinjau dari segi illatiha, penyebabnya. Mungkin hukum di masa lalu dengan di masa sekarang bisa beda fatwanya mungkin. Makanya Imam Syafi'i itu berbeda fatwa dua beliau. Ketika beliau di Mesir, ketika beliau di Yaman. Bisa fatwanya jadi ijtihad. Fatwanya beda. Jadi tergantung kondisi dan lain sebagainya, itu bisa seperti. Makanya ada khilaf antara ulama, dan khilaf antara ulama yang ada itu ya memberikan keluasan bagi kita. Memberikan keluasan bagi banyak di antara kita sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala buat kita umat ini. Wallahu a'lam fi afiyah ila hadratin Nabil Fatihah. Ya kana ya kana Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.